Hi students. So we can Industrial Electronics and PLC next session start ചെയ്യാം. Today's topics are choppers. This is a block diagram of chopper. A DC chopper is a static device that converts fixed DC input voltage to a variable DC output voltage directly. അതായത് ഒരു DC വോൾട്ടേജിനെ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഡിവൈസ് ആണിത് ചോപ്പർ. That is, it is equivalent to AC transformer. എന്താ പറയുക, നമുക്ക് എ സിയിൽ നമുക്കറിയാം വോൾട്ടേജിനെ സ്റ്റെപ്പ് അപ്പ് ആൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫോമേഴ്സ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലെ ഡി സി വോൾട്ടേജസിനെ അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന സർക്യൂട്ട് ആണ് എന്ത്, ചോപ്പേഴ്സ്. സോ ദിസ് ഇസ് ഡി സി വോൾട്ടേജ് ആൻഡ് ഹിയർ ഓൾസോ ഔട്ട്പുട്ട് ഓൾസോ ഡി സി. ഇതിന്റെ ലെവൽ നമുക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ചോപ്പേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട്. നെക്സ്റ്റ് ടൈപ്പ് ഈസ് എ സി ലിങ്ക് ചോപ്പേഴ്സ്. In the case of an AC link chopper, first DC is converted to AC with the help of an inverter. After that, AC is stepped up or stepped down by a transformer, which is then converted back to DC by a diode rectifier. The AC link chopper means DC in a fixed DC in a variable DC like convert. In between, there is an intermediate stage. That is, DC is first converted to AC by means of an inverter. Okay, this is direct current and this is alternating current. And this AC is step up or step down by transformer, and again it is converted back to DC by rectifier. Okay, AC link chopper is costly, bulky and less efficient as the conversion is done in two stages. In a രണ്ട് stage conversion ആയതുകൊണ്ട് it is not that much efficient. Okay, this DC choppers are converted into step up chopper, step down chopper and step up or down choppers. Bar down choppers. ഈ സ്റ്റെപ്പ് അപ്പ് ചോപ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വോൾട്ടേജിനെ ഡൗൺ അപ്പ് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, അതായത് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജിനെക്കാട്ടും ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ആയിരിക്കും എന്ത്, ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ്. ദാറ്റ് ഈസ് സ്റ്റെപ്പ് അപ്പ് ചോപ്പർ, വിച്ച് ഇസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് ബൂസ്റ്റ് കൺവേർട്ടർ. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ ചോപ്പർ. Step down chopper means output voltage is less than input voltage. That is also known as buck converter. Then next category step up bar down choppers, buck boost converter എന്ന് പറയും. നിങ്ങൾക്ക് ഈ സിലബസിൽ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഫസ്റ്റ് ടു ടൈപ്സ് ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് സ്റ്റെപ്പ് അപ്പ് ചോപ്പർ ആൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ ചോപ്പർ. The first one is step down chopper. This is a basic circuit diagram of step down chopper. Step down chopper consists of there is a switch circuit. The switch may be anything. അല്ലേ, നമുക്ക് എന്ത് ഒരു പവർ ഡിവൈസും നമുക്ക് ഇവിടെ സ്വിച്ച് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം. തൈറസ്റ്റേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യാം. Then there is a freewheeling diode and there is an inductor and load. So we know what is the function of this freewheeling diode. Freewheeling diode is to release the energy stored in inductor. അല്ലെ, ഇതിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന എനർജീനെ റിലീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, ഫ്രീവീലിംഗ് ഡയോഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ഇതിന് രണ്ട് കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ടാവും അല്ലെ. ഒന്ന് ഇത് ഓൺ ആയിരിക്കുന്ന കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട്, സ്വിച്ച് ഓൺ ആകുന്ന കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് നോൺ എസ് ടി ഓൺ, ഓൺ പീരീഡ് എന്ന് പറയും. ദെൻ ഓഫ് പീരീഡ് മീൻസ് സ്വിച്ച് ഇൻ ഓഫ് കണ്ടീഷൻ. Okay. This is a working of step down chopper. Before that, നമുക്ക് ഇതിന്റെ കണ്ടീഷൻ നോക്കാം. ഇത് ഓൺ ആണെങ്കിൽ, സപ്പോസ് ടി ഓൺ, തൈറസ്റ്റർ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന തൈറസ്റ്റർ ഓൺ ആണെങ്കിൽ the current flows from this supply vs through this switch and through this inductor and through this load and back to the supply. But this is the flow of current or current direction in the on period. This time the inductor stores energy here. And next, after some time നമ്മൾ ഇതിനെ ഓഫ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ what happens, ഇത് ഇവിടുന്ന് ഡിസ്കണക്ട് ആയി സപ്ലൈ. So this stored energy released through this freewheeling diode. In this time output voltage is equal to എന്തായിരിക്കും, freewheeling diode ഓൺ ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, വി ഔട്ട് ഈസ് വോൾട്ടേജ് അക്രോസ് ഫ്രീവീലിംഗ് ഡയോഡ്. ഒരു ഓൺ ആയി കിടക്കുന്ന ഡയോഡിന് അക്രോസ് എത്ര വോൾട്ട് വരും, 0 വോൾട്ട്. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് തൈറസ്റ്റർ ഓൺ ചെയ്തിരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു കറണ്ട് ഇതിലേക്ക് കൂടിയാണ് ഫ്ലോ ചെയ്തിരുന്നത്. ദാറ്റ് ടൈം ഫ്രീവീലിംഗ് ഡയോഡ് ഓഫ് ആണ്. That time V out is equal to what? V out is same as supply voltage. So on period V out equal to Vs and off period V out is equal to 0. Okay, അതിന്റെ explanation ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ on period load voltage equal to supply voltage and off period V out is equal to 0. Okay, this is the output voltage and current waveforms. Okay, നമ്മൾ ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് വോൾട്ടേജും കറണ്ടുമാണ് മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സോ ഓൺ പീരീഡിൽ വി ഔട്ട് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി എസ് സപ്ലൈ വോൾട്ടേജ് ആൻഡ് ഓഫ് പീരീഡ് ഇറ്റ് ഇസ് 0. Then this is the current. There is on period current charges
അല്ലെ? ഒരു ചാർജിങ് കറണ്ട് ആണ്, റൈസിങ് കറണ്ട് ആണ്. ഓഫ് പീരീഡിൽ ഇൻഡക്ടറിൻ്റെത് ഒരു എനർജി റിലീസ് ആകുന്നതാണ്. സോ അതിന്റെ ഡയറക്ഷൻ ഇതുപോലെ ഡീക്കേയിങ് ഡയറക്ഷൻ, റൈസിങ് ആൻഡ് ഡീക്കേയിങ് ഓഫ് കറണ്ട് ആണ് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജിന്റെ എക്സ്പ്രഷൻ എഴുതാം. Okay, but this is on period and this is off period. Total period is equal to what? T on plus T off. So this is the output voltages. Average load voltage is given by V out is equal to what? നമുക്കറിയാം, നമുക്ക് വേവ് ഫോം നോക്കിയിട്ട് ഒരു പൾസിന്റെ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും. എന്താണ്? അതായത് ടോട്ടൽ ടൈം പീരീഡ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ 0 to T വരെയാണ് ടോട്ടൽ ടൈം പീരീഡ്. അതിൽ ടി ഓൺ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു മൊമെന്റിൽ മാത്രമേ, ഈ ഇത്രയും ഒരു പീരീഡിൽ മാത്രമേ വോൾട്ടേജ് പ്രസന്റ് ആയിരിക്കുന്നുള്ളൂ. ആണല്ലോ? സോ നമുക്ക് ഡ്യൂട്ടി സൈക്കിളിന്റെ ടേംസിൽ ഇതിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം. ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടോട്ടൽ വോൾട്ടേജ് എന്താണ്? വി എസ് ആണ്. വി എസ് ഇൻറ്റു ടി ഓൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ടി ഓൺ പ്ലസ് ടി ഓഫ്. ഉണ്ടോ? ടി ഓൺ എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ ഡ്യൂട്ടി സൈക്കിൾ ആണ്. ടി ഓൺ ബൈ ടി ഓൺ പ്ലസ് ടി ഓഫ് ഇസ് നോൺ ആസ് ഡ്യൂട്ടി സൈക്കിൾ. ദാറ്റ് ഇൻറ്റു വി എസ്, ദാറ്റ് ഇസ് ടി ഓൺ ബൈ ടി. ഇതിന് ടോട്ടൽ ടൈം പീരീഡ് ആയിട്ട് എഴുതാം. ഇതിനെ ഡ്യൂട്ടി സൈക്കിൾ എ ആയിട്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം. സോ എ ഇൻറ്റു വി എസ്. സോ വി ഔട്ട് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡ്യൂട്ടി സൈക്കിൾ ഇൻറ്റു വി എസ്. ടി ഓൺ പറഞ്ഞാൽ ഓൺ ടൈം ആണ്, ടി ഓഫ് പറഞ്ഞാൽ ഓഫ് ടൈം ആണ്, ടി പറഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ ടൈം ആണ്, എ പറഞ്ഞാൽ ഡ്യൂട്ടി സൈക്കിൾ ആണ്. നമുക്കറിയാം ഡ്യൂട്ടി സൈക്കിളിന്റെ വാല്യൂ ഓൾവേസ് ലെസ് ദാൻ 1 ആയിരിക്കും അല്ലെ? ടി ഓൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടോട്ടൽ ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് എപ്പോഴും ലെസ് ദാൻ 1 ആയ ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ്. സോ വി ഔട്ട് is always less than Vs. No, duty cycle less than 1 ആയതുകൊണ്ട് from equation 1 we will get V out less than Vs. So this is the working principle of step down chopper. That is, we get an output voltage which is less than input DC voltage. Next is step up chopper. So this is a circuit diagram of step up chopper. Step up chopper means what? We can obtain an average output voltage V0 which is greater than input voltage Vs. That is, V out greater than Vs ആണ്. ഇപ്പോൾ സ്റ്റെപ്പ് അപ്പ് ചോപ്പറിൽ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ യൂസ് ചെയ്ത 3 കമ്പോണൻസും ഒരു റീഅറേഞ്ച്മെന്റ് ചെയ്തു. അതായത് ഇവിടെ കണക്ട് ചെയ്തിരുന്ന സ്വിച്ച് നമ്മൾ ഈ ഒരു പാരൽ പാത്തിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്തു, ലോഡിന് പാരലായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തു. ദെൻ ഇൻഡക്ടർ ഇവിടെ കൊടുത്തു. ഇൻഡക്ടർ ഇൻ സീരീസ് വിത്ത് ദി സപ്ലൈ ആൻഡ് ഡയോഡ് ആൻഡ് ലോഡ്, ഇതൊരു ഇങ്ങനെ ഒരു സീരീസ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തു. അപ്പോൾ ദിസ് ഈസ് ദ സർക്യൂട്ട് അറേഞ്ച്മെന്റ് ഓഫ് സ്റ്റെപ്പ് അപ്പ് ചോപ്പർ. അപ്പോൾ ഇതിലും അതുപോലെ തന്നെ 2 കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ട്. ടി ഓൺ പീരീഡും വരുന്നുണ്ട്, ടി ഓഫ് പീരീഡും. അപ്പോൾ ഓൺ പീരീഡിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ചോപ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനി പവർ ഡിവൈസ്, അതിന് നമ്മൾ ഓൺ ചെയ്തു. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്താണ്? ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് കറണ്ട് ഇസ് ഫ്രം സപ്ലൈ വോൾട്ടേജ് ത്രൂ ദിസ് ഇൻഡക്ടർ ആൻഡ് ത്രൂ ദിസ് ചോപ്പർ ആൻഡ് ബാക്ക് ടു ദി സപ്ലൈ. ദിസ് ഈസ് the direction of current in the on period. Then off period, what happens? This chopper is in off period. This inductor releases its charge energy through this diode, through this load and back to the supply. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ സമയത്ത് ഇൻഡക്ടറിന്റെ പൊളാരിറ്റി ഇവിടെ പ്ലസും മൈനസും മാർക്ക് ചെയ്യാം. ദിസ് എനർജി സ്റ്റോറിംഗ് ആണ്. റിലീസിംഗ് ആകുന്ന സമയത്ത് ഡയറക്ഷൻ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യാം, മൈനസ് ആൻഡ് പ്ലസ്. അപ്പൊ ഇതിന്റെ വേവ് ഫോം നമുക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ദിസ് ഈസ് എ സപ്ലൈ വോൾട്ടേജ് വി എസ്, ദിസ് ഇസ് സപ്ലൈ കറണ്ട്. സപ്ലൈ കറണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം ഓൺ പീരീഡിൽ ഒരു ചാർജിങ് ആയിട്ട് എടുത്തു, സ്റ്റോറിങ്, അതായത് റൈസിങ് കറണ്ട് ആണ്. ഓഫ് പീരീഡ് ആണെങ്കിലോ, ഓഫ് പീരീഡ് ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇസ് റിലീസിങ് മോഡാണ്. അപ്പോൾ ഓൺ പീരീഡിൽ ഇവിടെ വോൾട്ടേജ് നമുക്ക് 0 ആണ് കിട്ടുന്നത് അല്ലെ? ഓൺ പീരീഡിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് 0 കിട്ടുന്നത്? ചോപ്പർ ഓൺ ആണെങ്കിൽ കറണ്ട് ഇതിലേക്കൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നു. നമ്മൾ ലോഡിന് അക്രോസ് വോൾട്ടേജ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ്? ദാറ്റ് ഈസ് സെയിം ആസ് വോൾട്ടേജ് അക്രോസ് ദിസ് ചോപ്പർ. അപ്പോൾ ഒരു ഷോർട്ട് പാത്ത് ആണിത്. സോ ഓൺ പീരീഡിൽ ലോഡ് വോൾട്ടേജ് വി ഔട്ട് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 0. ഓഫ് പീരീഡിലാണെങ്കിലോ ലോഡ് വോൾട്ടേജ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സോഴ്സ് വോൾട്ടേജ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ദിസ് ഈസ് ഓൺ പീരീഡിൽ 0 ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് കിട്ടും, ഓഫ് പീരീഡിൽ നമുക്കൊരു വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് വോൾട്ടേജ് കിട്ടും. ഈ സമയത്തുള്ള കറണ്ടിന്റെ കറണ്ടാണ്, ഔട്ട്പുട്ട് കറണ്ടാണ് ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ആദ്യത്തെ സമയത്ത് ഈ ഫസ്റ്റ് ടൈമിൽ ലോഡിലേക്കൂടെ കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നില്ല അല്ലെ? ഓൺ പീരീഡിൽ ഇതിലേക്കൂടെ മാത്രമേ കറണ്ട് പോകുന്നുള്ളൂ. ലോഡ് കറണ്ട് 0 ആണ്. ഓഫ് പീരീഡിലാണ് ലോഡിലേക്കൂടെ ഒരു ഡീക്കേയിങ് കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത്. സോ ഓൺ പീരീഡിൽ ലോഡ് കറണ്ട് ഇല്ല, ഓഫ് പീരീഡിൽ ഒരു ഡീക്കേയിങ് കറണ്ട്. ദിസ് ഈസ് ദ വേവ് ഫോം ഓഫ് സ്റ്റെപ്പ് അപ്പ് ചോപ്പർ. അപ്പോൾ ഇൻ ദിസ് കേസ് നമ്മളിവിടെ വർക്കിംഗ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്. ഓൺ പീരീഡിൽ എന്താണ് ഇൻഡക്ടർ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന എനർജി, ഓഫ് പീരീഡിൽ അത് റിലീസ് ചെയ്യുന്നത് കൊടുത്തു. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്കൊരു ഔട്ട്പുട്ടിന് എക്സ്പ്രഷൻ എഴുതുന്നത് എനർജീന്റെ ബേസിലാണ് ഇക്വേഷൻ ചെയ്യുന്നത്. അതായത് ഓൺ ടൈമിൽ ഇൻഡക്ടറിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന അതേ എനർജി തന്നെയായിരിക്കും ഓഫ് പീരീഡിൽ അതിൽ നിന്ന് റിലീസ് ആവുന്ന എനർജി. അപ്പോൾ അത് രണ്ടും നമുക്ക് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇൻഡക്ടറിലേക്കുള്ള എനർജിന്റെ ഇക്വേഷൻ നമുക്കറിയാം. എന്താണ് ഇൻഡക്ടറിലേക്കുള്ള എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ this is V into I into total time.
വി എസ് ഇൻറ്റു ടോട്ടൽ കറണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ആവറേജ് എടുക്കുക. രണ്ട് കറണ്ടിനെയും കൂടെ ആവറേജ് ആണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത്. I1 I2 കൂടെ ആവറേജ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ കറണ്ട് എടുക്കേണ്ടത്. സോ വോൾട്ടേജ് ഇൻറ്റു എന്താണ് I1 + I2/2, അതാണ് കറണ്ടിന്റെ ആവറേജ്, ഇൻറ്റു ടി ഓൺ വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സെക്കൻഡ്, അതായത് സർക്യൂട്ട് ഡയഗ്രം നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. ഫസ്റ്റ് കേസിൽ ഇൻഡക്ടറിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ വരിക, ഇൻഡക്ടറിന്റെ ഒരു എൻഡിൽ വോൾട്ടേജ് വി എസ് ആണ്, നെക്സ്റ്റ് എൻഡിൽ ഓൺ പീരീഡിലാണെങ്കിൽ ഇവിടെ 0 വോൾട്ട് ആണ്, ലോഡിൽ വോൾട്ടേജ് ഇല്ല. സോ ഇൻഡക്ടറിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന എനർജി പറഞ്ഞാൽ വി എസ് ഇൻറ്റു ഇതിലേക്കൂടിയുള്ള കറണ്ട് I1 + I2/2 ഇൻറ്റു ടി ഓൺ. ഓഫ് പീരീഡ് ആണെങ്കിലോ ഇൻഡക്ടറിന്റെ ഈ ഒരു എൻഡ് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന വി എസിലേക്കും ഈ ഒരു എൻഡ് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ലോഡ് വോൾട്ടേജിലാണ്. സോ വി എസ് മൈനസ് വി ഔട്ട് ആണ് ഇതിന് അക്രോസ് വരുന്ന വോൾട്ടേജ്. സോ വി എസ് മൈനസ് വി ഔട്ട് ഇൻറ്റു I1 + I2/2 ഇൻറ്റു ടി ഓഫ്. ഓക്കെ, വി ഔട്ട് മൈനസ് വി എസ് എടുക്കുക ഇൻറ്റു I1 + I2/2 ഇൻറ്റു ടി ഓഫ്. രണ്ട് ടൈമിലും ഇതിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു എനർജിന്റെ ഇക്വേഷൻ ആണ് ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. അതിനെ ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യാം. അതിനെ നമ്മൾ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫൈനലി നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വി ഔട്ട് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ്, വി ഔട്ട് ഇൻറ്റു ടി ഓഫ് ഈക്വൽ ടു വി എസ് ഇൻറ്റു ടി കിട്ടും. അപ്പോൾ വി ഔട്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ വി എസ് ഇൻറ്റു ടി/ടി ഓഫ്, അതിനെ ഒരു അറേഞ്ച് ചെയ്ത് ടി ഓഫിനെ ടി മൈനസ് ടി ഓൺ എന്ന് എഴുതിയാൽ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് ടി കോമൺ ആയിട്ട് പുറത്തേക്ക് എടുത്ത് അങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വി ഔട്ട് ഈക്വൽ ടു വി എസ് ഇൻറ്റു 1/1 - A എന്ന് കിട്ടും. നമുക്കറിയാം എ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ഡ്യൂട്ടി സൈക്കിൾ ആണ്. അപ്പോൾ 1/1 - A എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫാക്ടറിൽ ഒരു ലെസ് ദാൻ 1 ആയ വാല്യൂ എക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ടേം ബിക്കം ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 1. സോ വി വിൽ ഗെറ്റ് വി ഔട്ട് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വി എസ്. എക്ക് നമ്മളിപ്പോൾ സപ്പോസ് എക്ക് നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു 0.4 എന്നായിട്ടുള്ള ഒരു വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ 1 - 0.4 എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും 0.6. അപ്പോൾ 1/0.6 മീൻസ് ഇറ്റ് ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 1. സോ വി ഗെറ്റ് വി ഔട്ട് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വി എസ്. നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ടിൽ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഡി സി വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻപുട്ട് ഡി സി വോൾട്ടേജിനെക്കാട്ടും ഗ്രേറ്റർ ആയിരിക്കുന്ന ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ്. സോ ദിസ് ഈസ് എ വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് സ്റ്റെപ്പ് അപ്പ് ചോപ്പർ. നെക്സ്റ്റ് ടൈപ്പ് ചോപ്പർ ഈസ് ജോൺസ് ചോപ്പർ. ദിസ് ഇൻ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ആപ്ലിക്കേഷനിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ചോപ്പർ ആണ് ജോൺസ് ചോപ്പർ. അപ്പോൾ ദിസ് ഈസ് എ സർക്യൂട്ട് സ്കീമാറ്റിക് ഓഫ് ജോൺസ് ചോപ്പർ. ക്ലാസ് ഡി കമ്മ്യൂട്ടേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു സർക്യൂട്ട് ആണിത്. ദർ ഇസ് എ സപ്ലൈ വോൾട്ടേജ്, 2 thyristors T1 and T2, 1 capacitor C, a diode D1, and this is an auto transformer. Auto transformer എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സിംഗിൾ കോറിൽ തന്നെ വൈൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന രണ്ട് വൈൻഡിങ്സ് ആണ്, പ്രൈമറി ആൻഡ് സെക്കൻഡറി വൈൻഡിങ്സ് L1 and L2. Then there is a freewheeling diode D2, and this is our motor. മോട്ടോറിന് ഒരു ആർമേച്ചർ ഉണ്ടാവും. അപ്പം ജോൺസ് ചോപ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ക്ലാസ് ഡി കമ്മ്യൂട്ടേഷൻ സർക്യൂട്ട് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് മോട്ടറിലേക്ക് കൂടിയുള്ള കറണ്ടിനെ നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഇതിന്റെ വർക്കിംഗ് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് നമ്മളൊരു അസംപ്ഷൻ കൊടുക്കുക. Then what? Capacitor C is fully charged and its upper plate is positive and lower plate is negative. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഇതിന്റെ ബേസിക് കൺസ്ട്രക്ഷൻ, ബേസിക് സർക്യൂട്ട് ഓഫ് ജോൺസ് ചോപ്പർ ക്ലാസ് ഡി കമ്മ്യൂട്ടേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. T1, T2, D1, C ഓട്ടോ ട്രാൻസ്ഫോമർ, ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിന്റെ കമ്പണൻസ് വരുന്നത്. L1 and L2 are closely coupled and they provide sufficient energy to capacitor to turn off main thyristor. L1 and L2 closely coupled ആയിരിക്കുന്ന ഇൻഡക്ടേഴ്സ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇതിന്റെ വർക്കിംഗ് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യുക, ഇനീഷ്യലി കപ്പാസിറ്ററിന്റെ അപ്പർ പ്ലേറ്റ് പോസിറ്റീവ് ആണ്, ലോവർ പ്ലേറ്റ് നെഗറ്റീവ് ആണ്. ദെൻ SCR T1 ഓൺ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മുടെ സർക്യൂട്ടിൽ ഒന്നും കൂടെ റീഅറേഞ്ച് ചെയ്ത് റീഡ്രോ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ഇതേ സെയിം സർക്യൂട്ട് ആണ് ഇത്. ഇതിൽ T1 ഓൺ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ സർക്യൂട്ടിൽ T1 ഓൺ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്, T2 ഓഫ് കണ്ടീഷനിലാണ്, കപ്പാസിറ്റർ ഫുള്ളി ചാർജ്ഡ് ആണ്. ഇങ്ങനെ ഒരു കണ്ടീഷനിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും കറണ്ട് ഫ്ലോ വരിക? കറണ്ട് ഫ്ലോസ് ഫ്രം ദിസ് DC സോഴ്സ് ടു T1 കൂടെ വന്നിട്ട് ദിസ് ഓട്ടോ ട്രാൻസ്ഫോമറിന്റെ ഈ ഒരു വൈൻഡിങ് L2 കൂടെ വന്നിട്ട് മോട്ടോറിലേക്ക് കൂടെ വന്നിട്ട് തിരിച്ച് സപ്ലൈയിലേക്ക് ബാക്ക് ചെയ്യും. This is the direction of load current. At the same time കപ്പാസിറ്ററിന് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പാത്ത് കൂടെ ഇവിടെ കിട്ടി ആണല്ലോ. ഈ നെഗറ്റീവ് കൊണ്ട് ഡയോഡ് D1 forward biased ആണ്. So capacitor discharges through this path from upper plate through this T1 through L1 D1 and back to lower plate. ഇങ്ങനെ കപ്പാസിറ്റർ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫൈനലി എന്ത് സംഭവിക്കും? പൊളാരിറ്റി റിവേഴ്സ് ആകും. ദാറ്റ് മീൻസ് അപ്പർ പ്ലേറ്റ് നെഗറ്റീവ് ആകും, ലോവർ പ്ലേറ്റ് പോസിറ്റീവ് ആകും. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് അപ്പർ പ്ലേറ്റ് നെഗറ്റീവും ലോവർ പ്ലേറ്റ് പോസിറ്റീവ് ആകും. ഈ ഒരു മൊമെന്റിൽ T2 ഓൺ ചെയ്യാം. ബിക്കോസ് ഈ ഇവിടെ പ്ലസ് വന്നു, ഈ പ്ലസ് കാരണം T2 എന്തായി? ഫോർവേഡ് ബയസ്ഡ് ആയി. T2 ട്രിഗർ ചെയ്യാം.
T2 നെ ട്രിഗർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? നമ്മുടെ ക്ലാസ് ടി കമ്മ്യൂട്ടേഷൻ പോലെ തന്നെ ഈ പ്ലസ് പൊളാരിറ്റി കാരണം തൈറിസ്റ്റർ 1 എന്താകും? ഓഫ് ആകും. കണ്ടോ? T2 നെ ഇവിടെ ക്ലോസ് ചെയ്യുക. കണ്ടോ? So this plus polarity makes this T1 off and T1 എന്താകും? ഓഫ് ആവും. ഈ ഒരു ഡ്യൂറേഷനിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും സപ്ലൈ ലോഡ് കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുക? ലോഡ് കറണ്ട് ഫ്ലോസ് ഫ്രം ദിസ് DC supply through this capacitor, through T2 and through this second winding L2 and through this armature, through this motor and back to the supply. ഈ ഒരു ഡയറക്ഷനിലാണ് എന്ത് വരുന്നത്? കറണ്ടിന്റെ ഫ്ലോ വരുന്നത്. Okay. So in this case, capacitor maximum charges up to this voltage VDC. Capacitor ഇങ്ങനെ ചാർജ് ചെയ്ത് ഇത് സപ്ലൈ വോൾട്ടേജിന്റെ മാക്സിമത്തിലേക്ക് ചാർജ് ചെയ്യും. മാക്സിമം ചാർജ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? ഇതിലേക്കൂടിയുള്ള കറണ്ട് സ്റ്റോപ്പ് ആവും. ദാറ്റ് ടൈം ഇതിലേക്കൂടിയുള്ള കറണ്ട് ലെസ് ദാൻ ഹോൾഡിംഗ് കറണ്ട് ആകും. T2 ഓഫ് ആകും. T2 ഓഫ് ആയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? അഗെയിൻ ഇത് പ്രൊസീജിയർ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വീണ്ടും T1 ഓൺ ചെയ്യണം. ഇങ്ങനെ T1 ആൻഡ് T2 നമ്മൾ ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആയിട്ട് ഓൺ ആൻഡ് ഓഫ് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഈ മോട്ടറിലേക്ക് കൂടിയുള്ള കറണ്ടിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു കപ്പാസിറ്റർ ഡിസ്ചാർജിങ് ഒക്കെ കൊടുത്തു. കപ്പാസിറ്ററിന്റെ പൊളാരിറ്റി റിവേഴ്സ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായി? T2 ഓൺ ചെയ്ത T1 ഓഫ് ആയി. ദെൻ ലോഡ് കറണ്ടിന്റെ പാസേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ DC സപ്ലൈ കപ്പാസിറ്റർ T2 L2 മോട്ടോർ ആർമേച്ചർ വഴി DC മൈനസിലേക്ക് വന്നു. അപ്പൊ കപ്പാസിറ്റർ അഗെയിൻ അപ്പർ പ്ലേറ്റ് പോസിറ്റീവ് ലോവർ പ്ലേറ്റ് നെഗറ്റീവ് ആയി. Then capacitor fully charged ആയി കഴിഞ്ഞാൽ T2 off ആയി. Then when SCR T1 is turned on once again, cycle will repeat. But the speed of this motor in the range of maximum to minimum can be achieved by switching off thyristor T1 frequently or by adjusting its duty cycle. അപ്പോൾ T1 ന്റെ ഓൺ ആൻഡ് ഓഫ് അനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് മോട്ടോറിലേക്ക് കൂടിയുള്ള കറണ്ടിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും. This is the working principle of John stopper. Next, applications of choppers. Choppers are used for DC motor control. മെയിൻലി DC മോട്ടോർ കൺട്രോളിലാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. DC മോട്ടോറിൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ കാരണം എന്താണ്? DC വോൾട്ടേജിന്റെ അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ആണ് എവിടെ നടക്കുന്നത്? ചോപ്പേഴ്സിൽ നടക്കുന്നത്. സോളാർ ആൻഡ് വിൻഡ് എനർജി കൺസർവേഷൻ is also used in electric cars, aeroplane, spaceships, where on-board regulated DC power supplies are required. DC പവർ സപ്ലൈ ആവശ്യമുള്ള സമയത്തൊക്കെ കേസസിലൊക്കെ നമുക്ക് ചോപ്പേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യാം. It's also used as power supplies in computers, commercial electronics, electronic instruments, etc. So these are about choppers. So നമുക്ക് ഇവിടെ നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് മോഡ്യൂൾ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്തു. ഓക്കെ, അപ്പം so thank you.